हाजरा हजूर लखा कासा ते लखा पताला दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च बैठी गुरु रूप साध संगत जी कह के बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हजूरी रागी पटना साहब ने कर रहे सन, उसे आनंद माण रहे थे। उन्होंने सारे कीर्तनों विचों अर्थ अगर लभ्या जाए तो एको ही है कि साडे वड्डे वडेरे कौन। किसी को पूछ तेरे पिता जी का नाम की सी, वो अपने पिता का नाम दसदा। तेरे दादे का नाम की सी, कहते तो ज्यादा लोग सिर फुरकण लगते हैं। दादे का नाम पता नहीं, पूछे पड़दादे का नाम तो फिर तो ब्लैंक हो जाता, पता ही नहीं। तो अगर दूजे पासे सोचिए कि साडे वड्डे वडेरे कौन सन, पर किसी को पूछिए तेरा बाबा कौन है, दादा नहीं बाबा कौन है, तो सारे आगे बढ़ के कहते भाई गुरु नानक, या कहते दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह, या कहते कि गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु तेग बहादुर जी, ये सारे वड्डे वडेरे साडे यही ने। साडी होंद इन्हां नूं लैके असीं गुरबाणी पढ़ते हैं, जो कुछ शिक्षा मिलती है। तुहानूं आश्चर्य होएगा, गए भी होगे तुसीं कई लोग पहला इधर तुसीं मनाउण जाते हो ना, बाबा नानक आए सन कटवा है, इथों बसा भर के जाती है ना संगत दर्शन करने वास्ते। कभी तुसी गुरु नानक देव जी की कोई तस्वीर इहो जी वेखी होवे जिहदे च घोड़े ते सवार ने, या कोई रथ ते सवार ने? कोई नहीं दिसी, ते ना ही दिसी कोई इहो जी तस्वीर, ना किसी चित्रकार ने बनाने की कोशिश भी की। देखा पैदल टुरदे एक पासे बर्मा, दूजे पासे काबा, मक्का मदीना, तीजे पासे रूस तक, चीन तक, श्रीलंका तक पैदल। मैं किताब पढ़ रहा, मौका लगे तो तुसी भी खरीद के वो किताब पढ़े हो। उस किताब का नाम है बोल मर्दानिया। मर्दाना सारी उम्र गुरु साहब के नाल पे है, सारी यात्रावां कीतियां ने, हर एक तरह के, हर एक पक्ष के, हर एक धर्म के लोगों को, हर एक धार्मिक स्थान से हरिद्वार गए, जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी जिस वेले उन्होंने पंडिया ने धक्के मार के कढ़ दिता, उन्होंने समुद्र के सामने खलो के एक आरती की थी, गगन में था। साढ़े बंगाल के कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि ऐसे ऐस तो वधिया यूनिवर्स की आरती कोई कर नहीं सकता। उन्होंने कोई लैके गया सी कि ऐसे में कुछ सुधार कर सकते हो, क्योंकि ये कोई सुधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने सारे पक ले ले, सारी कुल खलकत की गल कह दी, और ये यूनिवर्स की आरती है, यही प्रार्थना। जिस वेले उन्होंने पूछा गया कि यह जिहड़ा साडा मूल मंत्र है, ये बारे कुछ कहते हो? कहते मूल मंत्र असली है, जिन्हों नासा मनता है, जिन्हों यूनाइटेड नेशन मनता है, वड्डियां वड्डियां हस्तियां ने भी कबूल किया कि यह जिहड़ी गल लिखी हुई है ये
काबिल तारीफ ही खाली नहीं हैगी, ये काबिल कबूल है। इसको कबूल करना चाहिए। साडे वड्डे वडेरे ने, पर आप की करते हैं, किन्ना टुरदे हैं इन्हां दे नाल, किन्ना चलते हैं इन्हां दे नाल। कोई कहता मेरी मां नहीं हैगी, कोई कहता मेरा बापू नहीं हैगा, कोई कहता मेरा कोई वाली वारस नहीं है। सारे नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण देना, कोई খুব সহজ ভাষায় বলছি, বুঝতে পারছিস না? বুঝতে পারছিস? छोटा छोटा बोलिए, थोड़ा थोड़ा भी बोल दियो, थोड़ा थोड़ा समझ आता है। हिंदी में बोलूं, बंगाली में बोलूं, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਿੱਤਾ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ? विश्वास मिश्रा। मिश्रा थे प्यो का नाम, देबू मिश्रा। मेरे जमाती सी लॉ कॉलेज। उस वेले मनु की पता सी कि मैं इथों दा एमपी बन जाएगा। इस वेले भी नहीं पता सी कि ओदी लड़की है तो एमएलए बन जाएगी। बंगाली सारे को समझ आती है? আমাদের যদি পেন পড়ে যায় রাস্তায়, কেউ যদি তুলে দেয় তো আমরা কি বলি তাকে? ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গড ব্লেস ইউ বলি তো। আমরা 1 মিনিটে 20টা নিঃশ্বাস নিই। 1 मिनट के 20 साल एने আছে। 1 ঘন্টায় 1200 আর 24 ঘন্টায় 48,000, 4,800। হ্যাঁ ঠিক আছে, 48,000। আর 1 বছরে 1,05,00,000 নিঃশ্বাস নিচ্ছি। আমরা কোনোদিন এই যে ফ্রি সার্ভিস আছে, ফ্রি দিচ্ছে তো, তাকে কোনোদিন থ্যাঙ্কস করেছি, ও শুকরানা করেছি? কোনোদিন বলেছি কি ওয়াহেগুরু তোমার কৃপায় আমি জীবন্ত? করোনা কালে যখন ये लागलो, वेंटिलेटर लागलो, तो ऑक्सीजन सिलिंडर लागलो, तो तार बिल हलो। मोदी जी सब किछु फ्री करलेन, किन्तु অক্সিজেনটাকে ফ্রি করলেন। অক্সিজেনের পয়সা দিতে হলো, বাদ বাকি ওষুধ ফ্রি, ভেন্টিলেটর মেশিন ফ্রি, সব কিছু ফ্রি। কেন? অক্সিজেন ফ্যাক্টরিতে তৈরি। কিন্তু আমরা 24 ঘন্টা এত বছর ধরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস নিচ্ছি, কিন্তু আমরা খানিকের জন্যও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এটা অপরাধ কি অপরাধ নয়? আপনি নিজে দেখুন, গরু যদি দুধ না দেয় একদিন, হ্যাঁ, তাকে বিদায় করে দেয়, তার খাওয়াটা কম করে দেয়। কিন্তু আমি তো থ্যাঙ্কস করছি না, কিছুই করছি না, তা সত্ত্বেও সে দিয়েই যাচ্ছে। আমাদেরকে শিখতে হয় ধর্ম থেকে। গুরু নানক দেব জি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন, প্রথম লোক যিনি ডায়লগ আরম্ভ করলেন, লোকের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে লাগলেন, লোকের সঙ্গে কথা বললেন। আমি যে বইটা পড়ছি সে বইয়ের মধ্যে দেখি যে উনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন
চিন্তাধারার সঙ্গে তারই উনি আলোচনা করছেন, চর্চা করছেন। চর্চাটা কেমন? চর্চাটা হচ্ছে চন্দন ঘেঁষার মতন। চন্দন কাঠকে যদি ঘষবেন গন্ধ আসবে, আর যখন চন্দন কাঠকে ঘষবেন না গন্ধ আসবে। চর্চা যদি না করেন কিছুই বেরোবে না। কমিউনিকেশন। একটা বাড়িতে স্বামী স্ত্রী যদি কথা না বলে এক অন্যর মধ্যে, তার মধ্যে একদিন উকিলের নোটিশটা চলে আসে, ডিভোর্স চাই। কেন? আমার স্বামী আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলে। কথা হচ্ছে কি? চর্চা, কমিউনিকেশন। কমিউনিকেশনের যে বেসিক জিনিসটা গুরু নানক শেখা, আর সেই নিয়ে আজকে আমরা রাজনীতি করি বা সমাজ সেবা করি বা কিছুই করি, তো আমাদের কি করতে হয়? লোকের সমস্যা শুনতে হয়, তার সমাধান করতে হয়, তার জন্য কাজ করতে হয়। যদি আইনের মধ্যে সেটা ত্রুটি আছে কিছু, তো আইনের সংশোধন করার জন্য দাবি তুলতে হয়, করতে হয়। এটাই হচ্ছে আমার গুরুর ফিলসফি, যে সমাজে যদি কোনো ত্রুটি আছে তার সংশোধন করে। উনি করেছেন, উনি অনেক জায়গায় করেছেন, সেই বাণীটা আছে। তাই জন্য আজকে গুরু গ্রন্থ সাহেব একটা হচ্ছে, ইট ইজ এ সর্ট অফ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ অল রিলিজন। এখানে আমাদের কেঁদুলি গ্রামে জয়দেব কবির বাড়ি, জানেন আপনি? জয়দেব তখনকার রাজা মহারাজারা ডাকতো যে কেউ এসে আমাকে পরমপিতা পরমেশ্বরের মহিমা গায়ন করে শোনাক। জয়দেবকেও ডাকা হলো। তাতে জয়দেব ভাবছিলেন যে কি আমি যদি, উনি ছিলেন কেঁদুলি গ্রামের, কিন্তু বিয়ে করেছিলেন উড়িষ্যা, ওনার স্ত্রী ছিল উড়িষ্যা। আর উনি ওখানে যাওয়ার জন্য একটা গীত গোবিন্দ লিখতে বসলেন, কিন্তু উনি সব পদ লিখে নিলেন, শেষ পদ লিখতে পারছেন, কিছুতেই লিখতে পারছেন না। ছটফট করছেন না, ঘুম নাই, খাওয়া নাই, খিদে নাই, কিছুই নাই। স্ত্রী বলে, ব্রাহ্মণ স্ত্রী, সে বলে যে তুমি যে পাগল হয়ে গেছো এটা লেখার জন্য, বিশ্রাম নাও না, একটু বিশ্রাম নাও, একটু ধৈর্য ধরো, একটু স্থির হও, তারপর আবার লিখতে বসো। ও সারাদিন ওই কবিতা লেখে আর ছিঁড়ে ফেলে দেয়, পারছে না কিছুতেই। চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেছে, কয়েকদিন ধরে শোয়ে নেই। স্ত্রী দুঃখ পেয়ে ওনাকে বলছেন, তুমি একটা কাজ করো, তুমি চান করতে যাও, নদীতে চান করে এসো, ওখানে নদীতে তীরে দাঁড়িয়ে তুমি প্রার্থনা করো যে তোমার এই লাস্ট পদ্মটা যাতে কমপ্লিট হয়। ঘন্টা ছটপট, কিন্তু সময় কাছে চলে আসছে, লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন কাছে চলে আসছে। উনি চটপট করে চান করলেন আর দৌড়ে এলেন। দৌড়ে এসে সোজা ওই ঘরে ঢুকে গেলেন যেখানে এই পদ্মটা লেখা ছিল। তো স্ত্রী ওর হাতটা ধরে বলছে, আরে শোনো, বারবার কেন ওখানে যাচ্ছ? তুমি তো কাজটা শেষ করে নিয়েছো। বলছে, কি বলছো তুমি? আমি তো ছেড়ে গেছি চান করে এসে করবো বলে। বলে, আরে তুমি এখন কোথায় এলে? তুমি তো এলে, আগে লিখে দিলে, তারপর খাওয়া দাওয়া করলে, তারপর আবার ওখানে ঢুকছো কেন? আমি কখন এলাম? আমি তো সোজা নদী থেকে চান করে আসছি। তো দেখো কি তুমি লিখে দেবে না আমি সত্যি না মিথ্যা বলছি? গিয়ে দেখে লাস্ট পদটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা, সেটা পড়ে তো ভাব বিভোর হয়ে পাগল হয়ে গেল। এটা কে লিখেছে? স্ত্রী
স্ত্রী চিৎকার করে বলে, এটা তুমি লিখেছো। বলে, না, এই কলমটা আমার নয়, এই কালিটাও আমার নয়, এই সোনার কলম, সোনার কলমে সোনালি রঙে রেখা, এটা আমার নয়। বলছে, তুমি বিশ্বাস করো না তোমার স্ত্রীকে? তুমি দেখো, তুমি এই লেখার পর বললে খিদে পেয়েছে, খেতে দাও, আমি তোমাকে খাইয়েছি, দেখো এটো বাসনগুলো পড়ে রয়েছে। দেখছি দেখি সত্যি তো এটো বাসন পড়ে রয়েছে। তখন মাথা ঘুরেছে যে আমার প্রভু এসেছিল, সেই লিখে দিয়ে গেছে, প্রভু তুমি অনেক কৃপা করেছো আমার উপরে, আজকেও সেটা করলে, বাবা তোমার আমি ঋণ কিভাবে শোধ করবো? তারও মাথা ঠেকাচ্ছে, কাঁদছে, চিল্লাচ্ছে, চোখ থেকে জল বন্ধ হয় না তার। বৈরাগে নিয়ে চিৎকার করে করে বলছে যে প্রভু। আর সেই কবিতা নিয়ে যখন ওখানে রাজ দরবারে গেছে, পুরস্কৃত হয়েছে। তার বাণী গুরু নানক গুরু গ্রন্থ সাহেবে লিখেছে, নামদেবের ওই বাণীটা। আজকেও যাবেন কেঁদুলিতে, ঘরে যে মন্দির আছে, মন্দিরে যে পুজো হয়, ওখানে যে পুরোহিতরা পুজো করে, ওর সঙ্গে সঙ্গে বলে, যখন বলে জয়দেব জয়দেব বাবার জয়, জয়দেব বাবার জয়, তো সঙ্গে সঙ্গে বলে বাবা গুরু নানকের জয়, গুরু নানকের জয়, গুরু গ্রন্থ সাহেবের জয়, এইসব বলে। আর ওখানে লেখা আছে, তো দুই জায়গায় গুরু গ্রন্থ সাহেবের লেখা আছে। আমি গতকাল, আমি এমনিতে যেতাম, কিন্তু গতকাল আমি আবার গেছিলাম। আপনারাও সময় পেলে কোনোদিন যাবেন, ওখানে পাশেই উত্তর কোনায় একটা গুরুদ্বারা করা হয়েছে, ওখানে গুরু গ্রন্থ সাহেবের স্থাপনা করা হয়েছে। তো এইখান থেকে আমরা যখন রওনা দিয়েছি পানাগড় থেকে, তখন আমাদের গলসির এমএলএ রাজু পাত্র ওখানে উপস্থিত ছিলেন। আর যখন আমরা ওখানে পৌঁছেছি দুবরাজপুর, তখন ওখানে আমাদের অনুপ সাহা, ওখানকার এমএলএ, দ্বিতীয়বারের এমএলএ, উনি এসেছিলেন ওখানে প্রণাম করে। ব্যাপারটা হচ্ছে গুরু নানক, এর মধ্যে 6 শিখ গুরু, বাদ বাকি 36 জনের বাণী আছে। তার মধ্যে মুসলিম পীর আছে, শেখ ফরিদ আছে, কবির আছে, সন্ত রবিদাস আছে, নামদেব আছে, জয়দেব আছে, সবারই বাণী আছে। ভক্তের লোচন আছে, তারপর ভাট আছে। সমস্ত বাণী পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন না যেটা কোথাকার। যেখানকার লোক পড়বে সেখানে পড়বে। রাজস্থানের ধন্না জাটের বাণী আছে, ধন্না জাটের আরতি আছে রাজস্থানের। তো সে বলে দিদি তো গুরু গ্রন্থ তো আমার। সেই বাণীগুলো এই শিক্ষা নিয়েছে আমাদেরকে। আজকে আমাদের এখানকার শিখ সমাজ, আমাদের এমএলএ, বিজয়ী এমএলএদেরকে সম্মান করার জন্য আজকে এই সভা ডেকেছেন। আপনাদের হয়তো ধারণা হতে পারে, আপনারা তো দেখলেন, সিপিএম দেখলেন, টিএমসি দেখলেন, সব কিছু দেখলেন, এখন তো ধারণা হতে পারে যে কি ভাই আবার বিজেপি আর আরএসএস আমার কি আছে। আমি আরএসএস এর একটা কথা বলি, আরএসএস এর অফিসে বোধহয় আপনারা কোনোদিন যাননি।